They just announced people who are nominees for the Songwriters Hall of Fame. Oh, boy. Got some folks in there like Janet Jackson, the Doobie Brothers, Eminem. I don't know why they didn't include me. I mean, ooh, that into you, you gotta get it into you. That alone should have put me in the list of nominees. Okay. Hey, welcome back to our Stupid Hearts of Corbin. I'm Rick. You can follow us on Instagram, Twitter for more Juicy content. Thank you to everybody who posts on Patreon. Oh, I need my juice. Follow us on our official Twitter account, subscribe, and hit that like button. Welcome back. Today we're doing another watch along, and we're doing a watch along of a 2024 film, but it's a Malayali film called Arm. I remember this. Tavino Thomas. Yeah, I remember this. Yeah. Arm. We saw the trailer for this. Yes, we saw quite a few things. Quite a few things for this. Very excited. Either it didn't come here or don't remember. But it's a action adventure film. Your mom's an action adventure film. Am I right? Boy. Jithin Lal, who is he's done a lot of assistant directing short films, but this is his first feature. And it's set in the northern Kerala in 1900, 1950, and 1990s. 3 generations of heroes try to protect the most important treasure of the land. Bum, bum, bum. It's once again Malayali trying to do something different, kind of an action adventure. Feels like Yeah. Tavino Thomas playing 3 different roles, which it was in the trailer. It's all right. Bakers can do 3 different roles. But a lot of people said this was a lot of fun, entertaining film. Better be different than it's. I mean, I don't know if it would be considered mass, but it'd probably be considered mass for Malayali, just because it's not a small. Right. It's a big action thing. I was gonna say the whole setup and the trailer and everything about it reminded me of the stuff that we would see that comes out of Damalur Telugu. Yeah. But like I said, I don't know if it was. People who said it would be considered mass, or if it's an action adventure film. Hopefully it's a Rick movie. See what I did there? If you saw us on YouTube, you saw a very good version because there are reasons of VXC full and coverage of this and other things. You go to Patreon or Patreon. I'll put the link in the description below and comments. You go check that out. And let's get into this now. ഞാൻ ഒരു സഞ്ചാരിയും കാലം എൻ്റെ വാഹനവുമാണ്. Is that Mohanlal? അതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ പൊട്ടിത്തെറികളിൽ നിന്നും ഉയർപ്പെടുന്ന പുതുനാമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ കാണുന്നതും പ്രതീക്ഷകളുടെ I have 2. Sometimes 3. Yeah, boy. മിന്നലിനേക്കാളും പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ ഈ ഹരിപുരത്ത് വന്നു വീണു. ആടുന്ന് കുറേ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ എടക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പുരാനും കൂട്ടരും ആ നക്ഷത്രക്കല്ല് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി. തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുപോയ നക്ഷത്രക്കല്ല് പിന്നെ ഏതാണ്ട് രഹസ്യ കൂട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം തെക്കുംപാടം കൊല്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വിളക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നത്? അതിങ്ങട്ടേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നൊരു മഹാവീരനാ. ഇത് ചോദിക്കാൻ പോയ രാജാവിന്റെ മരുമോൻ മാനവർമ്മ മമ്മതിന്റെ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. വടക്ക് ഹരിപുരം ഭാഗത്ത് ഒരു കളരിക്കാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ തറവാട്ടിലെ കാരണവരെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞേ. Nice shot. Nice frames per second change there after the slow-mo. Also, they just shouted out Pirates of the Caribbean theme music. കൂലി ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. നിന്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം. Oh yeah, baby. Boss.
They make it look easy, man. I gotta tell you, sword fighting is so much harder than it looks. Nice. എൻ്റെ നാട്ടിൽ പൊട്ടി വീണ നക്ഷത്രക്കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശ്രീപോതി വിളക്ക്. അത് ഹരിപുരത്ത് വേണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. തമ്പുരാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിളക്ക് തന്നാൽ മതി. Beautiful shot. എനക്കും നമ്മളെ കൂട്ടർക്കും ഇനി എങ്ങനെ ജ്യോതി വിളക്ക് കാണാൻ പറ്റും? ഇന്നാട്ടിലെ എല്ലാവരും തീണ്ടലില്ലാതെ ജ്യോതി വിളക്ക് കാണണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നാട് മുഴുവൻ വസൂരി വന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴാൻ തുടങ്ങി. Is that his girl? ചോദ്യനെ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ 10ാം നാള് കേളുവിനും വസൂരി വന്നു. Smallpox killed a lot of people. Very contagious. ജ്യോതി പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞോ? മോൻ വിചാരിച്ചോലല്ല ഒന്നും. ആ കൂട്ടരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. മാനവർമ്മ ഒരു കുറിപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യ സ്വഭാവം എന്ന കൽപ്പന. Little shout out to the makeup people for the smallpox. It looks really good. ആ ഓലയില് മൂപ്പര മനസ്സിന് വിഷമിപ്പിച്ച എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും രഹസ്യ. കുഞ്ഞിക്കേള് കൊണ്ടുവന്ന വിളക്ക ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം. 5 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ കാവിൽ നടക്കുന്ന അങ്കത്തല്ലില്ലേ, അത് കുഞ്ഞിക്കേളുവിനുള്ള പ്രശ്നവിധിയാ. ചോദിക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആഹാ, ചെറിയ വായിൽ പറയേണ്ട വർത്താനം ഇതൊക്കെ. ഇനി നീ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ. മണിയന്റെ കഥയോ? രാത്രി കിടക്കുമ്പോ വല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ചിയോതി വിളക്ക് കെട്ട ആ കള്ളന്റെ കഥയാ നിനക്കറിയണ്ട. 4 ഭാഗത്തും നോക്കി നിന്നോളണം. ഓൻ ഏലിയും വരും. ഇന്നോടെ നിൽക്കണം. ഓന്റെ ഈ മണിയടി കൊന്നിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല. കള്ള ബടുവൻ. Kale Waldorf. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. Must have been fun to shoot as a DOP. Ah! That's how fast I come. Damn. वो क्या है ना, मेरा बचपन से प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन. മാല മാത്രമല്ല, സ്വർണ്ണ പല്ലും പോയി. He got his gold tooth too. നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിദ്യുണ്ടാവും കയ്യില്. അജയനല്ലേ? ഒരു കള്ളനാവാനേ ആദ്യം മണ്ണിനെ അറിയണം, പിന്നെ വല നെയ്യുന്ന ചെലന്തീന്റെ ക്ഷമയും കുറുക്കന്റെ കെണിയും പഠിക്കണം. Your crows are very smart. Your crows are insanely smart. ഈ ഹാം ലൈസൻസ് ഇല്ലവരാണ് ചില്ലറക്കാരൊന്നുമല്ല. സിൽമാടൻ മമ്മൂട്ടി, കമലഹാസൻ, രാജീവ് ഗാന്ധി. പിടിച്ചോ. പോവാനായിട്ട് ഒരു ടാങ്കർ ലോറിയും കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇവനല്ലാതെ ഇന്നാട്ടിൽ വേറൊരുത്തനും ഇല്ലേ മോട്ടോർ എന്നാക്കാൻ? ജാതി നോക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പണിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ നാട്ടിൽ ഈ പണി ചെയ്യുന്നവൻ ഓ മാത്രല്ലല്ലോ. കുട്ടപ്പേട്ടാ, ഓ, എന്റെ റൂമിൽ ലൈറ്റ് എത്തുന്നില്ല, അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈ മോട്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി കേടാവുന്നത്? ഇനി പണി കിട്ടാൻ നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പോന്നതാന്നോ? ഏതാ ഏത് ലൈറ്റാ കത്താത്തത്? This one. ഇതാന്നല്ലേ? You need to turn me on, buddy.
ലഹരിയിലുള്ള വിപ്ലവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുക. ആ ചോയ്ക്കൊന്ന് എനക്കറിയാലോ. എന്നാ, കുടിക്കേ. Oh, good. Your fingers were all in the cup. Yeah, appreciate that a lot. ഇനി ഉപ്പിട്ട വീട് ഇരുട്ടിലാവട്ടോ. വയറങ്ങ് പറ്റേ പോയി. സാരല്ല, എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഇനി ഒപ്പിടും. ആ ഷോക്ക് അടിച്ചു അല്ലേ? Kinda. കുഴപ്പം. There it is. ഇത് കാക്കയാ. നല്ലുണ്ട്, നല്ല Bose. ഇനി ചക്കറുണ്ടാ? Is that right? നീ ഇന്നലെ നമ്മളെ ദാമോദരന്റെ വീട്ടിൽ മോട്ടർ നന്നാക്കാൻ പോയിനാ? എന്നാ മോട്ടർ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കാണാനില്ല. അതിന് പ്രേമന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാല പോയി, വേറെ 3-4 വീട്ടിൽ നിന്ന് മോട്ടർ. ഇതൊന്നും പോരാത്തതിന് ആടും കോയും പല വക. പോലീസുകാരി മുറ്റത്ത് കയറ്റിയപ്പോ സമാധാനായില്ലേ? അമ്മമ്മേന്റെ വാക്കും കേട്ട് നാട്ടുകാരോട് വാശി തീർക്കാൻ നടന്ന പ്രായമല്ല അതൊന്നും ഓർത്തു നീ. Accusations don't mean you're guilty. നീ മണിയന്റെ ചോരന്നെയാടാ. എന്താ ഇത്? They'll just assume it's him because of his family Right, history. his family history. Grandma taught him to steal when he was young. സമാധാനായില്ലേ? Yeah. God? I became the three-eyed raven. Nice place. Is that the same guy that was on the beach at the beginning? ഇടയ്ക്കൽ കോവിലകത്തെ ആളാ കക്ഷി. ഈടെ മൂപ്പർക്ക് ഒരു TV പരിപാടി ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മളെ കാവിനെ പറ്റി ലക്ഷ്മണൻ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ Basil Joseph. ഇനി ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാ അത്രയ്ക്ക് നോവിച്ചിരുന്നു ഈ പിഞ്ചു ഹൃദയം. അകത്ത് പോയി പാത്രം കഴുകി വെക്കടാ. ഇല്ല, ഇല്ല. അച്ഛന്മാരായ മക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്നാ വാടാ, ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ച് തരാടാ. വിളക്ക് കെട്ടവന്റെ കുടുംബക്കാരെ കാവിൽ കയറ്റാൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച പിന്നെ നാട്ടുകാരും ഉത്സവത്തിനുണ്ടാവില്ല, അത് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ കളരി കയറ്റുന്നത് കളരി വേറെ കാവ് വേറെ കേട്ടോ. ഈനകത്താന്ന് ചിയോതി വിളക്കുള്ളത്. കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നട തുറക്കും. വിളക്കിന്റെ ഫോട്ടോ അന്ന് എടുക്കുക. ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്ന് ഈ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരു ടീം എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത മാസം ലണ്ടനിൽ വെച്ച് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് കൈ കൊടുത്തു. Okay. ഷൂസ് അയച്ചിട്ട് ഷൂട്ടിക്കോ. He could sense your presence, bro. ഈ പ്രകാശനാണ് നമ്മ കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം അങ്കത്തലിന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രകാശനെ ആയിരുന്നു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് തല്ലിയിട്ടാ തോറ്റത്. അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത കെട്ടുമറിച്ചിലുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതാ കേട്ടത്. നല്ല നാടൻ തല്ല്, കരാട്ടെ, കുങ്ഫു, ലൂഡോ. ലൂഡോ അല്ല, ജൂഡോ. ചെറിയൊരു All the martial arts. Ludo. SI എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ എംവിയാജനെ വിട്ടത്? SI സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ വിളിച്ചാലും പോണ്ടി വരും. ആ ചന്ദ്രൻ ശരിക്ക് വിറപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. They're going to steal the lamp and blame it on him. മേത്തെല്ലാം വേർപ്പും ചളിയോ. Just the way she likes it. കള്ളൻ! അയ്യോ കള്ളൻ! അയ്യോ നാട്ടുകാരെ, കള്ളൻ! കള്ളൻ! ഓടി വരണേ! നമ്പേരെ കള്ളൻ! That's one fast Jawa. നിന്താ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നീ എന്താ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ? ചന്ദ്ര How's that feel, bro? എടോ, ചന്ദ്രൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്താ പറ്റിയേ? ഈ ചന്ദ്രനെ കുറച്ച് ആവേശം കൂടുതലാണ് സാറേ. ചെറിയ മസിൽ പുള്ളെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ്. വേറെ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാറേ. ഈ പുല്ല കള്ളനും മണിയടിച്ച് തന്നെ സാറേ കാക്കാൻ നടക്കുന്നത്. അവനോടേക്ക് വരാൻ പറ. എടാ, നിന്നെ സാർ വിളിക്കുന്ന PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഇനി വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് തന്നെ നല്ലതിനായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പോയി. അങ്ങനെ എന്നെ മറയാക്കി കക്കുന്നൊരു കള്ളനുണ്ടെങ്കിൽ ഓനെ പിടിക്കേണ്ടത് എൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ സാറേ? അജയും ചെല്ല്. പോടോ Oro. കള്ളന്റെ മോളാന്നുള്ള മാനക്കേട് കുറെ സഹിച്ചു തന്നെ. ഇനി നിന്റെ പേരിലും കൂടെ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയ. അമ്മക്കറിയാവുന്നൊരു കളവ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ. ഇനി രണ്ടാമതൊരു മോഷണം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തും, അതുറപ്പാ. അന്ന് നമുക്ക് വീട് നേരത്തേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പോവാം. കാവിലും
കാവില് ചീവതി വിളക്കില്ലടാ. എൻ്റെ മോനെ നോന്റെ കണി തന്നെ. Now you're here. And it's gone. സുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ട്. സുദേവൻ. സുദേവന പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഭീഷണിയിൽ വീഴുന്നവനല്ല ഈ KP സുരേഷ്. പക്ഷെ ഇതിലും വലുതെന്തോ വരാനിരിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. You're gonna get blamed for it. പക്ഷെ ഇത്തവണ പെടാൻ പോകുന്നത് ഇവനായിരിക്കും, അജയൻ. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ ക്യാമറയ്ക്ക്. നല്ല അസല് ഫേക്കാ. ഓനെ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല സാറേ. ഒരു കളരിയുണ്ട്, അസാര മന്ത്രമുണ്ട്. And Ludo. ഓനുണ്ട പാടാ. ഓനാകത്തില്ല സാർ. Oh no, you didn't. She knows Ludo. നിന്നെ തൊട്ടാ അവ വരുമോ? Touch my mom again, you bloody. കള്ളനുണ്ടായതിനു ശേഷം ഓനെ പിടിക്കാനാ പോലീസ് ഉണ്ടായത്. It's a tough shot. Rick, I don't think it's his mom. Yeah, I'm very confused. I thought that was mom. Mommy's always on top. And then we put on part 1 reaction to Arm. If you saw us on YouTube, you saw a very good version because Gapper reasons the VXZ full and coverage of this and other things. If you have a Patreon or channel membership, stop the link in the description. Please go check that out. And on about to.